morning. Good morning, students. So, see that in the previous video, we already start the chapter number first of mathematical part first, that is mathematical logic, and we already see the some concept. So that is in the previous video we see that the truth table. So what do you mean by the truth table? What are the articles involved in the truth table, and some questions arising on the truth table, that means the types of the sentence, tautology, contradiction and contingency. Like this we solve this some problems in the exercise 1.2, that is the verify the following given statements are tautology, contradiction or contingency. So we already solved this problem. Now today we see the new article, that is the logically equivalence. So what is meant by the logical equivalence? If you have to give us the two or more than two statements about that, I say that verify these statements are logical equivalence or show that these statements are logical equivalence. तर असं कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला विचारू शकतात, व्हेरीफाय किंवा शो दॅट म्हणून. मग आता लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स आहे किंवा नाही हे आपण कसं सांगू शकतो मित्रांनो बघा. तर याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला ट्रूथ टेबलची आवश्यकता आहे. So first of all we construct the truth table for the corresponding statement. And so that corresponding columns are identical or same, then we say that both statements are logically equivalent. And logical equivalence will be denoted by this symbol like this. Yes. So what is the definition of logical equivalence then? Those two or more than two statements having the corresponding columns in their corresponding truth tables are identical or same. Such a statement patterns are known as the logical equivalence, and it is denoted by like this. Okay. Now after this we see the some examples. So in exercise 1.2, so it belongs to question number 3rd, and that question number 3rd will be using the truth table prove the following are logically equivalent. So you have to give us the different types of the statements and you have to prove that these are logically equivalent. So I will take the first example. So that what is the first? The first one is negation of P conjunction Q is logically equivalent to P disjunction Q conjunction negation P. Okay. So now we consider the truth table. So I will write here the truth table for the given statement. As follows. Okay. And now I will consider the truth table. So consider the truth table is required number of rows and number of columns. So बघा आपण इथे दोन स्टेटमेंट मेन आलेले बघा P आणि Q. So our main statements are two. So that's why we require the number of rows, that is the 2 plus 2 raised to 2, like this. This is our formula. And 2 raised to 2, that is the 4 plus 2, that is the 6. So we require the 6 columns, sorry 6 rows. And how many columns we need here? So that is we have the formula number of columns is equal to main statement plus negation statement plus number of symbols ns. So here main statements are two, that is the SP and Q. Negation statement is 3 there and again 6, but it is repeated, so only one negation statement is there. And now number of symbols are, this is the conjunction 1, disjunction 2, again conjunction 3. So that is the 3. And 3 plus 3, that is the 6. So we need the 6 column and 6 rows. So that's why I will consider the 6 rows first. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. This is the column number first, column number second, column number third. Column number 4, column number 5, and this one is the column number 6. So like this, I will numbering this here. Column number first, second, third, fourth,
second Q. These are the both case statements. Then after that negation P is there. So negation P. So this is third column for negation P. Now next I will solve this. So that is the negation P conjunction Q. This is our required statement. So that's why I will start here. Now construct this table. This column for this statement. So what directly you cannot directly create this. So first of all we solve this disjunction. So next column is for P disjunction Q. And now last column will be that P disjunction Q conjunction with negation P. This is our last column. And so this is our required statement. I was making the start of this. So observe this changes in the both column after this. Okay. Now fill up this. So there are the two main statements. So that is the half of the yes. So actual two main statements. So there are four statements. And so half of 4 is 2. And so instead of P is the first two are true and next two are false. For Q alternate by PM. Negation of P, that will be the F and now this TT, opposite of this. Okay. Now conjunction of column number third and column number second. Conjunction means you observe the both T. If there is a both T, then answer the T. Otherwise answer is F. So here is not both T, so answer is F. Here is not both T, answer is F. Here is both T, so answer is T. And here is not both T, so answer is F. Okay. Now disjunction of column number first and column number second. So in case of disjunction, we observe the both F. If both F, then answer is F. Otherwise answer is T. So both are not F. So that's why answer is T. Both are not F, so answer is T. Both are not F, so answer is T. And both are F, so answer is F. And now solve. Here solve the conjunction of column number 5th and column number 3rd. And so in case of the conjunction, so we require that is the both T, then answer is T. Otherwise answer is false. And so here is not both T, so answer is false. Here is not both T, so answer is false. Here is not both T, so both T, so answer is T. And here is not both T, so answer is false. And so like this we complete the required two statements. Now after this, you observe the column number 4 because this is our given statement. First statement is column number 4 and the second statement is column number 6. Observe these both columns. Consider F, T means their corresponding entries are same. Means the corresponding columns are same, and that's why these given statements are logically equivalent. And then after that, you write a remark in the above table. Column number which one? That is the 4th. And column number 6 are same or identical. And hence the given statement is logically equivalent. And hence म्हणून आपण पुढे काय करणार मग हे दिलेलं जसं तसं लिहिणार. That is the negation of P conjunction Q is logically equivalent to P disjunction Q conjunction with negation P. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे रिमार्क या ठिकाणी लिहिणं पण गरजेचं आहे. ट्रूथ टेबल आधी तयार करावं लागेल. त्याचं ऑब्झर्वेशन करा. जर ते दोघं करस्पॉन्डिंग कॉलम जर सेम असेल तर आयडेंटिकल किंवा लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स, आणि जर नसेल तर आपण त्या ठिकाणी नॉट लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स असं म्हणता येईल मित्रांनो. ठीक आहे. कळलं असेल तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. सेकंड बघा, सेकंड कसं दिलेलं आहे. That second will be P both way implies Q is logically equivalent to negation of P disjunction Q conjunction of negation of P conjunction Q. तो याचे आपण आन्सर असं देणार आहोत. तर ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आज फॉलो. नंतर मग आपण त्या ठिकाणी टेबल तयार करणार. या टेबल मध्ये बघा आता किती रोज लागतील. मेन स्टेटमेंट आपले दोन जे म्हणजे नंबर ऑफ रोज एवढे असतील. नंबर ऑफ कॉलम बघून घ्या. नंबर ऑफ कॉलम साठी मेन स्टेटमेंट 2 आहे. निगेशन स्टेटमेंट बघा या ठिकाणी निगेशन स्टेटमेंट एकही आलेलं नाहीये. ठीक आहे.
नंतर मग सिम्बॉल बघूया 1 2 3 4 5 6 2 + 0 + 6 म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8. तर आपल्याला 8 कॉलम या ठिकाणी लागतील म्हणून या ठिकाणी 2 कॉलम वाढवून घेतो. फर्स्ट फॉर सी आणि सी चा एंट्री माहिती आपल्याला टी टी एफ एफ दुसरा एंट्री माहिती आहे टी एफ टी एफ याप्रमाणे. आता इथून बाकीचं बदल होईल. नेक्स्ट कॉलम कोणाकडे असेल बघा. आता नेक्स्ट कॉलम आपण डायरेक्ट याच्यासाठी घेतो कारण टी आहे क्यू आहे त्याचे इंप्लिकेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. त्यामुळे म्हणजे काय P multiplied implies Q this is our required column. Okay. Now for this statement. आता याच्यासाठी आपल्याला 1 by 1 करावं लागेल. आधी डिस्जंक्शन सॉल्व करावं लागेल. P disjunction Q. नंतर मी कंजक्शन सॉल्व करावं लागेल. P conjunction Q. पुन्हा याचं निगेशन सॉल्व करावं लागेल म्हणून निगेशन ऑफ P conjunction Q. ओके. मग आता याच्यासाठी कॉलम नंबर 6 याच्यासाठी कॉलम नंबर 4 आणि दोघं कॉलमचा आपण कंजक्शन सॉल्व करणार. ओव्हर कंजक्शन झालं आणि पुन्हा याचा निगेशन आणि सो दॅट इज द निगेशन ऑफ कॉलम नंबर 7 दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्टेप. तर अशा पद्धतीने आपण नंबरिंग वापरू शकतो. आता टेबल सुरू करूया. 4 एंट्रीज आहे म्हणून P चा एंट्री पहिले 2 ट्रू पुढचे 2 फॉल्स म्हणजे हाफ ट्रू हाफ फॉल्स. नंतर Q चा अल्टरनेट बाय स्टार्ट फ्रॉम T TF TF TF. आता इम्प्लायचं काय असतं दोघं एंट्री जर सेम असेल तर आन्सर T लिहिणार. दोघं एंट्री सेम म्हणजे काय दोघं TT असतील किंवा दोघं FF असेल. आपण एवढंच बघणार दोघं एंट्री सेम आहे तर T. ओके. दोघं एंट्री सेम नाही म्हणून M. दोघं सेम नाही म्हणून M. दोघं सेम आहे म्हणून T. आता डिस्जंक्शन या दोघांच्या डिस्जंक्शन म्हणजे काय दोघं F असेल तर F लिहिणार. दोघं F नाही म्हणून T. दोघं F नाही म्हणून T. दोघं F नाही म्हणून T. दोघं F आहे म्हणून F. ओके. आता कंजक्शन म्हणजे काय दोघं T असेल तर T अदरवाइज F. दोघं T आहे म्हणून T. दोघं T नाही म्हणून F. दोघं T नाही म्हणून F. दोघं T नाही म्हणून F. ओके. आता याचं निगेशन म्हणजे अपोजिट T चं अपोजिट F. F चं T पुन्हा T पुन्हा T. आणि मग आता या कॉलम नंबर 4 आणि कॉलम नंबर 6 चं कंजक्शन म्हणजे बोथ F T असेल तर T अदरवाइज F. बोथ T नाही म्हणून F. बोथ T आहे म्हणून T. बोथ T आहे T. दोघं T नाही म्हणून F. ओके. आणि आता याचं निगेशन येतं T. याचं निगेशन येतं F. याचं निगेशन येतं F. याचं निगेशन येतं T. अशा पद्धतीने टेबल तयार झालं. आणि आता त्या टेबलमध्ये आपण ऑब्झर्व करणार की त्यांचे करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट. आता हे स्टेटमेंट आपलं कॉलम नंबर 3 मध्ये हे स्टेटमेंट कॉलम नंबर 8 मध्ये आहे. आणि कॉलम नंबर 3 आणि 7 चेक करा. बघा एंट्री दोघं सारखे आहे. FF TT म्हणजे बोथ कॉलम्स आर आयडेंटिकल. म्हणून इथे आपण रिमार्क लिहिणार in the above table column number 3 and column number 8 are identical. Hence the given statement is logically equivalent. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी लिहिणार आहे. काही वेळेस 3 स्टेटमेंट असतात P किंवा तर त्याच्यासाठी आपण तसंच करतो. बघूया आपण एक P disjunction Q logical equivalence to implies R. Implies R logical equivalence to P implies R conjunction with Q implies R. बघा आता इथं वाढून जाईल सगळं काम आपलं कॉलम वाढतील रोज वाढतील मग बघा आता या ठिकाणी नंबर ऑफ रोज आपले 10 लागतील आपल्याला 8 एंट्री असतील आणि 2 आपल्याला नेमिंग लागणार. मग नेमिंग साठी काय असे घेतो पहिला कॉलम फर्स्ट स्टेटमेंट Q सेकंड Q सॉरी P Q आणि काय R हे 3 कॉलम आपले मेन स्टेटमेंट या इन्व्हॉल्विंग P Q R. मग आता याच्या नंतर निगेशनचं कुठलंच नाही येते. ठीक आहे. मग निगेशनसाठी आपण त्या ठिकाणी कॉलम लागणार
मग आता किती लागतील बघा, 3 ते याले हा सिंबल एक चा किंवा सिंबल मोजून घ्या. 1 2 3 4 5 5 सिंबल अँड दिस स्टेटमेंट 8 आता 8 कॉलम असतील. कॉलम नंबर फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड. पुढचा कॉलम P डिस्जंक्शन Q. पुढचा कॉलम P डिस्जंक्शन Q implies R. याच्यासाठी करतो. दिस इज अवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट. ओके, मेक हियर द स्टार. आता इकडे येऊया. पुढे लिहिलं P implies R. नेक्स्ट कॉलम अगेन नेक्स्ट कॉलम P implies R. and this is column number 4 column number 8 is 6 conjunction 7 this is 8. अशा पद्धतीने हे 8 कॉलम झाले. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी आपल्याला 8 नोड लागतील. 2 3 4 5 6 7 8. Now alternate by 2, that is the TT FF, TT FF, like this. And now alternate by 1, TF, 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 TF. Okay. अशा पद्धतीने आपण PQ वाचतो. आता P आणि Q चं डिस्जंक्शन आहे. डिस्जंक्शन म्हणजे दोघे एकपासून एक येणार. दोघे एक नाही म्हणून P. इथं एक नाही म्हणून P. दोघे एक नाही म्हणून P. दोघे एक नाही म्हणून P. बोथ आर नॉट एक. बोथ आर नॉट बोथ एक. त्याचे कॅन्सल केले आणि बोथ एक कॅन्सल केले. ठीक आहे. आता याचं इम्प्लायचं आर कडे बघा डायरेक्शन फार महत्त्वाचं आहे. आता थर्ड कॉलम कडे आपल्याला फोर्थ कॉलम कडे बघा. इम्प्लायचं काढतं TF. मग TF दिसतंय का नाही? TF आहे म्हणून इथे F. TF नाही. TF आहे म्हणून T. आता म्हणून F. TF नाही. TF आहे म्हणून F. TF नाही आणि TF नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला ठीक आहे. आता Q इम्प्लाइज आर. P इम्प्लाइज आर. P कडनं आर कडे जायचं. आता TF बघायचं. TF नाही म्हणून T. TF आहे. TF नाही. TF आहे. TF नाही. TF नाही. TF नाही. TF नाही. आता Q इम्प्लाइज आर. त्याच्यात TF बघा. इम्प्लाइज आहे Q कडनं आर कडे. मग आता नाही म्हणून T. TF आहे. F. TF नाही. TF नाही. TF नाही. TF आहे म्हणून F. TF नाही. TF नाही. ठीक आहे. आता दोघांचं कल्याण म्हणजे मोजावी. दोघं टी म्हणून टी. दोघं टी नाही म्हणून F. दोघं टी आहे म्हणून टी. दोघं टी नाही म्हणून F. पुन्हा दोघं टी आहे म्हणून टी. दोघं टी नाही म्हणून F. पुन्हा टी. नेक्स्ट टी. अशा पद्धतीने कॉलम टेबल आपण टेबल तयार केलं. आता कॉलम नंबर 5 is the required first statement and column number 8 is our required second statement. आता दोघं कॉलम व्हेरीफाय करा, चेक करा. काय आहे बघा. इथे टी F पुन्हा टी पुन्हा F पुन्हा टी F टी टी. इथे दोघं कॉलम काय आहे सारखे. म्हणून आपण सांगितलं पुन्हा रिमार्क केला in the above table the column number 5 and column number 8 are identical or same. Hence the given statement are partially equivalent. ओके. अशा पद्धतीने आपण
या ठिकाणी इक्विव्हॅलन्स स्टेटमेंट बघितलं. त्याच्यानंतर काही वेळेस आपल्याला व्हेरीफाय करायचं, काही वेळेस असं क्वेश्चन येईल व्हेरीफाय, आता दोन स्टेटमेंट देतील मध्ये याची येणार नाही हे असं, आणि म्हटलं जाईल हे स्टेटमेंट आणि असं स्टेटमेंट दिले आहे अँड आर लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स व्हेरीफाय असं म्हटलं जाईल. ते नाव काय करणार ते प्रोसेस करणार आणि खाली फक्त तो टिपा देणार की सारखे आहे म्हणून ते लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स. मग काही वेळेस नसू करतो व्हेरीफाय म्हणतो म्हणजे दोघं प्रोसेस आहे असू शकता आणि नसू. स्टुडंट म्हटलं तर 100% ते इक्विव्हॅलन्स. अशा पद्धतीने आपण आज इक्विव्हॅलन्स स्टेटमेंट बघितलं. आता याच्यामध्ये थोडासा आर्टिकल आहे ड्युअल स्टेटमेंट. हा सिंपल मित्रांनो ड्युअल स्टेटमेंट. बघा ड्युअल स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं की आपल्याकडे हे दोन नोटेशन आहे कंजंक्शन आणि काय डिसजंक्शन. नंतर टॉटॉलॉजी असेल तर त्याला स्मॉल टी ने डिनोट केलं जातं आणि कॉन्ट्राडिक्शन असेल तर त्याला सी ने किंवा एफ ने डिनोट केलं जातं. काही वेळेस काही लोक टी पण वापरतात तिथे ए पण वापरतात. आपण इथे जनरल हे वापरतो. जर तुम्हाला दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये हे सिम्बॉल असतील इन्व्हॉल्वमेंट आणि तुम्हाला म्हटलं की त्या स्टेटमेंटचं ड्युअल लिहा, तर ड्युअल स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं, जर दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन असतील किंवा डिसजंक्शन असेल किंवा कंजंक्शन असेल पूर्ण जरी असेल तर आपण काय करायचं कंजंक्शनच्या जागेवर इंटरचेंज करायचं, डिसजंक्शन लिहायचं आणि डिसजंक्शन असेल तर त्याच्या जागेवर कंजंक्शन लिहायचं. म्हणजे या दोघांमध्ये इंटरचेंज करायचं आणि या दोघांमध्ये पण इंटरचेंज करायचं जर असेल तर. म्हणजे टॉटॉलॉजीच्या ऐवजी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शनच्या ऐवजी टॉटॉलॉजी. फॉर एक्झाम्पल बघूया बघा आता हे एक्झाम्पल दिलेले आहे राईट द ड्युअल ऑफ दिस स्टेटमेंट. आपण स्टेटमेंट पण आपण हे तयार करू शकतो. आता याचं ड्युअल जर लिहायचं असेल तर काय करणार पी स्टेटमेंट जसं तसं डिसजंक्शनच्या ऐवजी कंजंक्शन, पुन्हा ब्रॅकेट क्यू कंजंक्शनच्या ऐवजी डिसजंक्शन आणि आर जसं झालं. दिस इज द ड्युअल स्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. काय वेळेस असं असेल पी कंजंक्शन टी डिसजंक्शन विथ क्यू कंजंक्शन सी. आता याचं ड्युअल लिहायला काय लिहिणार पी कंजंक्शनच्या ऐवजी डिसजंक्शन टीच्या ऐवजी सी. कंजंक्शन याच्या ऐवजी चेंज करायचं क्यू डिसजंक्शन आणि याच्या ऐवजी टॉटॉलॉजी टी घ्यायचं. याला आपण म्हणतात ड्युअल स्टेटमेंट. आता या स्टेटमेंटचे ड्युअल कसं लिहायचं बघा. याचं ड्युअल कसं लिहायचं निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू ब्रॅकेट कंप्लीट कंजंक्शन अगेन ब्रॅकेट निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस. तर याचं ड्युअल त्या ठिकाणी असं लिहायचं निगेशन पी कंजंक्शन डिसजंक्शनच्या ऐवजी कंजंक्शन क्यू ब्रॅकेट कंप्लीट अगेन हियर डिसजंक्शन इंटरचेंज अगेन ब्रॅकेट निगेशन इट इज ॲज ऑफ आर डिसजंक्शन एस आणि याला म्हणणार आपण त्या ठिकाणी ड्युअल स्टेटमेंट. काही वेळेस इलेक्ट्रिकल सर्किट असतं तर त्याच्यामध्ये हे तर असतीलच पण हे टी आणि कॉन्ट्राडिक्शन आहे टॉटॉलॉजी ऐवजी 0 आणि 1 असतो. मग त्या स्टेटमेंटमध्ये जर 0 आणि 1 असेल तर तिथं पण इंटरचेंज करायचं. 0 असेल तर 1 लिहिणार, 1 असेल तर 0 लिहायचं आणि मग ते दिलेलं स्टेटमेंट पुन्हा रिराईट करून घ्यायचं असं चेंज करून आणि असं चेंज करून लिहिल्यानंतर जे काही स्टेटमेंट मिळतं त्याला आपण त्या ठिकाणी ड्युअल स्टेटमेंट म्हणतो. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो परीक्षेत बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं ड्युअल स्टेटमेंट पण. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तयारी करा. काही अडचण असेल तर माझ्याशी संपर्क करा. धन्यवाद.